الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما مدحناه وما حللناه. هذه هدية منا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومنجينا وآخذ أيدينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين، وإلى حضرة البدريين والأهديين والخندقين والتبوكيين والهنينين وسائر الصحابة كلهم أجمعين، وإلى حضرة قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة تاج العاشقين السيد أحمد البدوي قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة الشيخ إبراهيم الدسوقي قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة الشيخ بلش الشاذلي قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين الجستي الأجميري قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة منوات بيبي رضي الله عنها، وإلى حضرة قطب العالم قطب الزمان السيد الشريف المدني قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة قطب العالم سيما أبو بكر المدبوري قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة جدنا السيد جلال الدين البخاري قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة جدنا السيد أحمد البخاري قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة جدنا تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة أبي السيد محمد عمر الفاروق البخاري قدس الله سره اللذيذ، وإلى حضرة سائر ساداتنا البخاريين القاضمين، وإلى حضرة سائر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة من دفن في هذه القرية وفي هذه البلدة، وسائر المؤمنين والمؤمنات وسائر أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم بلغ منا إليهم أفضل السلام والتحية، واجعلهم روحا وريحانا من عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحقهم وبجاههم أن تغفر ذنوبنا وتشفي أمراضنا وتحسن أخلاقنا وتوسع أرزاقنا وتقضي حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الفائزين في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا كما طهرت قلوب العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في كل أمورنا فرجا ومخرجا من حيث لا نحتسب. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الله يا الله ഞങ്ങളെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. യാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ അല്ലാഹ് മഹ്ദറത്തുൽ ബദ്രിയ ചൊല്ലിയ അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ് വലിയ ബറക്കത്തുള്ള മജ്‌ലിസിലാണല്ലോ റഹ്മാനേ.
പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി റബ്ബായ നിന്നിലേക്ക് കൈനീട്ടി യാചിക്കുന്നു റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒരുപാട് അനവധി നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയവരാണ് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ നീ മാഫാക്കി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ജീവിതം നീ നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ രഹസ്യ പരസ്യ ജീവിതം ഞങ്ങൾ ഓരോ സെക്കൻഡും റബ്ബായ നിന്റെയും നിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് നിന്നെ മറന്ന നിന്റെ ഹബീബിനെ മറന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ കഴിച്ചു കൂട്ടല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഖുർആനിൽ നീ വിശേഷിപ്പിച്ച സലീമായ ഖൽബായി ഞങ്ങളെ ഖൽബിനെ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാരെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകിയവർ നേർച്ചകൾ നൽകിയവർ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സഹകരിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഭക്ഷണം നൽകിയവർ അല്ലാഹ് അടുത്ത മാസത്തിലേക്ക് വരുന്ന മാസങ്ങളിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് നൽകിയവരും നൽകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർ ആട് മാംസം നൽകാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും സംഭാവന ഏറ്റെടുത്തവർ റബ്ബേ ഇവിടുത്തെ മദ്രസക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഏതെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച് സഹകരിച്ചവരുണ്ടോ സ്വദേശത്ത് വിദേശത്തുള്ളവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ എല്ലാവരെയും നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന്. എല്ലാവരുടെയും നിനക്കറിയുമല്ല റഹ്മാന്. യാ അല്ലാഹ് ഖാലിഖായ റബ്ബേ യാ ഫത്താഹ് യാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അറിയുന്ന അല്ലാമുൽ ഗുയൂബായ അല്ലാഹ് പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ബദ്രീങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളിലും സ്വാലിഹീങ്ങളിലും ആരിഫീങ്ങളിലും ദാക്കിരീങ്ങളിലും മുഖ്ലിസീങ്ങളിലും മുവഫഖീങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് രോഗികളായി വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹ്, കിഡ്നി രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹ്, ഹാർട്ട് രോഗികളുണ്ട് റഹ്മാനെ. കൈകാല് കടച്ചത് ഉരവേദന തലവേദന മാനസിക രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ചർമ്മ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ മുയകൾ വന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, നാളെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കേണ്ടവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. പല രഹസ്യ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ, തൈറോയിഡിന്റെ പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ക്രിയാറ്റിൻ കൂടിയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത അനവധി നിരവധി രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. യാ ഷാഫി യാ അല്ലാഹ് യാ ഷാഫി യാ അല്ലാഹ് യാ കാഫി യാ അല്ലാഹ് യാ മുആഫി യാ അല്ലാഹ് ശിഫനിന്റെ ഔദാര്യമുള്ള റഹ്മാനെ. ശിഫനിന്റെ ഔദാര്യമുള്ള റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് ഈ മുബാറക്കായ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നിനക്ക് ശിഫയാക്കാൻ കഴിയുമല്ല റഹ്മാനെ. ആര് കൈവിട്ടാലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളത് നിന്റെ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ പുന്നാര ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലൂടെ ശിഫ കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. പല അനുഭവങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാറുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ പരിപൂർണ ശിഫ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങളുടെ വൈറസുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുബാറക്കായ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് തന്നെ മുഴുവൻ വൈറസുകളും നീ കരിച്ചു കളയണേ റഹ്മാനെ.
ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ നൽകിയ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും റബ്ബായ നീ തന്നതാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ബോധത്തോടെ ജീവിച്ച് ധാരാളം ഖൈർ ചെയ്ത് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് റബ്ബായ നിന്നെ സ്നേഹിച്ച് അല്ലാഹ് സമൂഹത്തിന് ദീനിന് സേവനം ചെയ്ത് കുടുംബത്തെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എന്ത് വിറ്റാലും കടം തീരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. യാ ഫത്താഹ് യാ അല്ലാഹ്, യാ റസാഖ് യാ അല്ലാഹ്, യാ ലത്തീഫ് യാ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ വിട്ടാലുള്ള സർവ്വ വഴികളും നീ തുറന്നു നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ മരിച്ച് ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മക്കളിലേക്ക് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മരണത്തിന് മുമ്പ് നിന്നോട് നിന്റെ അടിമകളോടുള്ള മുഴുവൻ ഹക്കടപാടുകളും തീർത്ത നിലക്ക് ഞങ്ങൾ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് വീടില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർ, തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നവർ, ഉള്ള വീട് തന്നെ സൗകര്യമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ നടന്ന മുഴുവൻ മജ്ലിസിന്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നല്ല ബറക്കത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ റാഹത്തിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ കേറിയിറങ്ങുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന ധാരാളം ഖൈറാത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖുള്ള വീടും സ്ഥലമൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ. പണികളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ നിലക്കും റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഖൈറായ മനസ്സിലിടക്കുന്ന നല്ല ഇടകളെ നീ എളുപ്പമാക്കി നൽകണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു വെച്ച് ഒരു വഴിയും തുറന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി കൂട്ടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ റഹ്മാനെ. കൽബിലും കണ്ണിലും കുളിർമ നൽകുന്ന നല്ല റാഹത്തുള്ള ജീവിതം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പല അലട്ടലുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാം എന്നെ പ്രയാസവും അതിരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് മണവാട്ടി ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ അംബിയാക്കന്മാരെ ഔലിയാക്കന്മാരെ മശായിഖന്മാരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ പ്രയാസവും നീ തീർത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഡോക്ടർ മക്കളുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിധി എഴുതിയവരടക്കമുണ്ട് റഹ്മാനെ. മക്കളെ നൽകുന്നവൻ നീയാണല്ലോ അല്ലാഹ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ ഗർഭിണികളാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സിസേറിയനാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അംഗവൈകല്യമുള്ള കുറവുകളുള്ള മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ്, യാ അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കനിഞ്ഞേകിയ ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പര ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇവിടുത്തെ പള്ളി മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങളെ ഞങ്ങളെല്ലാ മക്കളെയും റബ്ബായ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കൽബിനും കണ്ണിനും കുളിർമ നൽകുന്നവരാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ് മതബോധി വിദ്യാഭ്യാസം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉഖ്റവീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങൾ ആലിമകൾ ഹാഫിളീങ്ങൾ ഹാഫിളാത്തുകളാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ എക്സാമിലും ഉന്നത വിജയം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എവിടെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ടോ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ടോ മക്കളെ കൊണ്ടോ ദുനിയാവിലോ ആഖിറത്തിലോ നീ വഷളാക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ്. മാനക്കേടിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. കൽബിനും കണ്ണിനും കുളിർമ നൽകുന്നവരാക്കി നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഖൈറായ ബറക്കത്തുള്ള ജീവിത മാർഗങ്ങൾ വഴികൾ നീ തുറന്നു നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ജീവിത മാർഗങ്ങളിലും വഴികളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഫാക്ടറികളിലും ഞങ്ങളെ വീടുകളിലും ഞങ്ങളെ ഫ്ലാറ്റുകളിലും ഞങ്ങളെ കൃഷികളിലും
ഞങ്ങളെ സമ്പത്തിലും ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർ, മക്കൾ, കുടുംബങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ കൈവെക്കുന്ന മുഴുവൻ മേഖലകളും വലിയ ബറക്കത്തുള്ളതാക്കി നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. തൊട്ടതൊക്കെ നീ പൊന്നാക്കി മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. കൈവച്ചതൊക്കെ നീ വിജയത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളെ തൊട്ട് റബ്ബായ നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിൽ ആഖിറത്തിൽ ഖൈറേത് ശർറേത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലാഹ്. ഖൈർ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ അടുപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ശർറ് ഞങ്ങളെ തൊട്ട് നീ തട്ടി ദൂരെയാക്കണേ റഹ്മാനെ. ശർറിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഖൽബും കണ്ണും നീ അടുപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ്, വിദേശത്ത് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നവരെ യാത്ര നീ എളുപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിദേശ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ റഹ്മാനെ, എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി നൽകണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ്, പല കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങിയവരുടെ റഹ്മാനെ, ജയിലിൽ കുടുങ്ങിയവരുടെ റഹ്മാനെ, എല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരു കേസിൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ്, യാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മഹ്ദറത്തുൽ ബദ്രിയ തുടക്കം കുറിച്ചു. അല്ലാഹുവേ, ശൈഖുനാ സുൽത്താനുൽ ഉസ്താദിന്റെ സമ്മതപ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ചത് അല്ലാഹുവേ വലിയ ബറക്കത്തുള്ള തുടക്കമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നീ നിലനിർത്തണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, ഈ മഹല്ലിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന മറ്റു മഹല്ലുകളിലും അല്ലാഹ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിന്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി, ഞങ്ങൾ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിന്റെ ആഖിറത്തിന്റെ സലാമത്തിന് ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസ് നീ കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ്, ബദരീങ്ങളെ മദദിന് കാരണമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ നാട്ടിൽ ഒരു നാട്ടിലും ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം പ്രയാസം നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ബദരീങ്ങളെ മദദുള്ള നാടായി വീടായി ഞങ്ങളെ നാടും വീടും പ്രവർത്തനങ്ങളും നീ ആക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ മടങ്ങാതെ എല്ലാ മാസവും മുടങ്ങാതെ സ്ഥിരമായി സംബന്ധിക്കുന്ന പല ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ആരെയും നീ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബായ നിന്റെയും നിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ ഞങ്ങളെല്ലാ മജ്ലിസും നീ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. വലിയ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷങ്ങൾ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഫത്ഹ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരു സ്ഥലത്തും ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങൾ നീ വഷളാക്കി കളയല്ല അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ്, യാ അല്ലാഹ്, ഒരുപാട് നിഅ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ ആവശ്യപ്പെടാതെ എത്ര നിഅ്മത്താണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നീ നൽകിയത് അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ശുക്ർ ചെയ്താൽ തീരില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ്, ശുക്ർ കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒറ്റ നിഅ്മത്ത് പോലും നീ എടുത്തു കളയല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഖൽബും നാവും എപ്പോഴും നിന്റെ ശുക്രിലായി, നിന്റെ ഫിക്റിലായി, നിന്റെ ദിക്റിലായി ഓരോ സെക്കൻഡും നീ ആക്കിക്കൊണ്ട് റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ്, യാ അല്ലാഹ്, ശുക്ർ കുറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഒറ്റ നിഅ്മത്ത് പോലും നീ എടുത്തു കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഇനിയും കോടാനക്കോടി നിഅ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ വാരിക്കോരിച്ചൊരിഞ്ഞ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ പേടിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ഈമാന്റെ വിഷയത്തിലാണ് റഹ്മാനെ. ഈമാനും അമലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന മുഴുവൻ ചിന്തകളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും റബ്ബായ നിന്റെ കാവൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കാമിലായ ഈമാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ.
യാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മരണം എപ്പോഴാണ്, എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്ന സമയം ഏറ്റവും ഖൈറായ സമയത്ത് ഖൈറായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഖൽബിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയം ലസുഹായ തൗബ ചൊല്ലിയ നിലക്ക് അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ് കലിമത്തു തൗഹീദ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നുച്ചരിച്ച് മരിക്കാൻ റബ്ബായ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. യാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ്, ഒരുപാട് തവണ ജീവിതത്തിൽ മരണം വരെ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറകൾ ചെയ്യാനും നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് പോയി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്നൊരുപാട് സലാത്തുകൾ സലാമുകൾ ചൊല്ലാൻ റബ്ബായ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ ഹബീബ് പുഞ്ചിരിച്ച് സലാം എടുക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ആക്കണേ റഹ്മാനേ. നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദദ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ്, നിന്നോടും നിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നീ നിറക്കണേ റഹ്മാനേ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഖൽബിന്റെയും നിന്റെയും മടയിലുള്ള മുഴുവൻ ഹിജാബുകളും നീ നീക്കി നൽകണേ റഹ്മാനേ. റബ്ബായ നിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മഅരിഫത്ത് നാഫിയ ഇൽമ് മില്ലദുന്യ ഇൽമ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ്, നിന്നോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റി നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹ്, നിന്നെ മറന്നൊരു സെക്കൻഡ് പോലും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ കഴിച്ചു കൂട്ടല്ല അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ. യാ അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അല്ലാഹ്, ഉസ്താദുമാരുണ്ട്, സ്നേഹിച്ചവരുണ്ട്, സഹായിച്ചവരുണ്ട്, ഭാര്യമാർ, ഭർത്താക്കന്മാർ, ഭാര്യമാർ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാഹ്, മക്കൾ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, കുടുംബങ്ങൾ, അയൽവാസികൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലാഹ്, ഈ നാട്ടിലെ മഹല്ലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ട് ഖബറിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ദീർഘകാലം ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ശൈഖുനാ താജ് ശരിയ അടക്കമുള്ള ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ളവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട് ഖബറിലുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ്, എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ വലിയ വിശാലത നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഒരു വിഷമം ഖബറിൽ നീ നൽകല്ലോ അല്ലാഹ്, സന്തോഷത്തിന്റെ കലവറയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളും മരിച്ച് ഒരു ദിവസം ഖബറിൽ വെക്കേണ്ടവരാളല്ല റഹ്മാനെ. ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത, ഒരു ഹദിയയും കിട്ടാത്ത, ഒരാൾക്ക് പേരും അഡ്രസ്സും അറിയാത്ത ഖബറായി ഞങ്ങളെ ഖബറൊന്നും നീ മാറ്റിക്കളയല്ലോ അല്ലാഹ്. ലക്ഷോപലക്ഷം ജനങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മയ്യത്തായി ഞങ്ങളൊക്കെ മയ്യത്ത് നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ്, ഒരാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത, റോട്ടിൽ അരഞ്ഞ് നാറിപ്പൊട്ടുന്ന മയ്യത്തായി ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് നീയാക്കി കളയരുത് റഹ്മാനെ. നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ് യാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും നരകം തൊടാതെ ഹിസാബില്ലാതെ നിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ കടത്തണേ റഹ്മാനെ. അർശിന്റെ തണൽ കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. നാളെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്റെ ലിഖാ മജിബരോളം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, ഉപ്പാപ്പമാർ, ഉമ്മാമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്കും മക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും റബ്ബായ നിന്റെയും നിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പൊരുത്തത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ബറക്കത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ.
ദുആകൾക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇജാബത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബാനെ. പല ആളുകളും പല വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് റബ്ബേ ഇവിടെ അറിയിച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. ആരുടെ എന്ത് വിഷമമാണെങ്കിലും അല്ലാഹ് പരിഹാരം നിന്റെ അടുക്കലുണ്ടല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിഹാരം നൽകണേ റഹ്മാനെ. സംഭാവന നൽകാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് റബ്ബേ മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാ ഹലാലായ ഖൈറായ മുഴുവൻ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധ മാസം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആയുസ്സിൽ നിന്നും 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അല്ലാഹ് മുഹറം മാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇനി എത്ര വർഷമാണ് ഇത്രയാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കാതെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അല്ലാഹ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാത്ത വളരെ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം ധാരാളം ഖൈർ ചെയ്ത് അല്ലാഹ് നല്ല റാഹത്തുള്ള ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നീ കനിഞ്ഞേകണേ റഹ്മാനെ. നീ കനിഞ്ഞേകണേ റഹ്മാനെ. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجيراننا ولأزواجنا ولمن أعاننا وعان مهاجدنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد. നമ്മുടെ ദർസ് ദഅവ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഹിസ്ബ് ട്രെയിനിങ്